Hello students, welcome to Chate group of education. Here we are studying the lesson biotechnology. Okay, in biotechnology, in last few lectures we have studied that biotechnology, it is developed into two ways. First is the traditional biotechnology and next is the modern biotechnology. In the modern biotechnology, it is related with the manipulation of the genetic material. Okay, in the manipulation of the genetic material, first we have to identify the genetic material, that is the DNA. Then that DNA is separated from the cell and then that DNA is then multiplied, or the multiple copies of the DNA is obtained. Okay, so up to that we have studied, that is separation of the DNA, it is done by the electrophoresis. Then the in vitro multiplication is done by the PCR. In last lecture we have studied the polymerase chain reaction. It is the technique in which the DNAs are multiplied, or the multiple copies of the DNA, they are obtained in vitro by the process called as the polymerase chain reaction. In last lecture we have studied the mechanism of the that PCR. Three steps are there. First is the denaturation, second is the annealing, etc. In that first DNA, that the DNA which is to be multiplied, which is given to that, which acts as a template in that machine, and then new that deoxyribonucleotidase they are added, and primary RNA primer molecules are also added in that, and with the help of that primer enzymes, new DNA strands are formed in the PCR machine. We have studied that. Okay, so here in this part we are going to study about the biological tools. In last part we have studied the instruments like the electrophoresis, PCR, etc. And now here we are going to study the biological tools which are essential for the recombinant DNA technology, or here which are using, or we are studying the enzymes, cloning vector, or the component host useful for the recombinant DNA technology. As they are the living agents or the parts of living things, they are known as the biological tools. Okay, तर हा आपण दुसरा पार्ट स्टडी करायला लागलोय, बायोलॉजिकल टूल. ह्याला बायोलॉजिकल टूल का म्हणलं, कारण हा लिव्हिंग पार्टचा किंवा लिव्हिंग थिंगचा पार्ट आहे, म्हणून त्याला आपण बायोलॉजिकल टूल असं म्हणलेलं आहे. त्याच्यात पहिला पार्ट येणार आहे तो म्हणजे एन्झाईम्स येणार आहे. बघा, आपण रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी शिकणार आहे, ज्याच्यामध्ये DNA दुसऱ्या एखाद्या बॅक्टेरियामध्ये इन्सर्ट करणार आहे आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळे एन्झाईम्स लागणार आहेत. दुसरा आहे तो क्लोनिंग व्हेक्टर, म्हणजे त्या जे काही आपण नवीन जिनोटाईप मिळवलेला आहे त्याच्या मल्टिपल कॉपीज मिळवायच्यात, आणि तो मल्टिपल कॉपीज मिळवण्यासाठी आपण जे काही वापरणार आहे प्लाझमिड वगैरे, त्याला आपण क्लोनिंग व्हेक्टर असं म्हणतो. आणि तिसरा आहे तो कंपोनंट होस्ट, म्हणजेच ते व्हेक्टर किंवा ते प्लाझमिड आपण त्याच्या मल्टिपल कॉपीज, त्या जिनोटाईपच्या मल्टिपल कॉपीज मिळवण्यासाठी आपण जो काही बॅक्टेरियल सेल यूज करणार आहे किंवा दुसरा कुठलाही ऑर्गॅनिझम यूज करणार आहे त्याला आपण कॉम्पोनंट होस्ट असं म्हणतो. तर आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये हे 3 पॉईंट शिकायचे आहेत. तर पहिला पॉईंट आहे तो एन्झाईम्स. बघा, रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीसाठी रिलेटेड एन्झाईम्स किंवा त्याचं जे फंक्शनिंग कॅरी आउट करण्यासाठी जे एन्झाईम्स लागणार आहेत ते कुठले कुठले आहेत. फर्स्ट इज द लायझोझाईम्स. ओके, सेकंड इज द न्यूक्लिएजेस. दॅट इन न्यूक्लिएजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्झोन्यूक्लिएजेस अँड एंडोन्यूक्लिएजेस. बघा, म्हणजेच न्यूक्लिएजेस म्हणजे काय, तर DNA कट करणारा एन्झाईम. तो बाहेरनं कट करणार असेल तर त्याला आपण एक्झोन्यूक्लिएजेस म्हणतो, म्हणजे. आणि जर समजा मध्ये कुठेही कट करणारा असेल तर त्याला आपण एंडोन्यूक्लिएजेस असं म्हणतो. त्याच्यानंतरचा आहे तो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएजेस, DNA लायगेज. नेक्स्ट इज द DNA पॉलिमरेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आणि रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. हे सगळे एन्झाईम्स आहेत आपल्याला ह्या प्रोसेससाठी लागणार आहेत. ॲक्च्युअल मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स, ह्याच्यामध्ये DNA रेप्लिकेशन हा पॉईंट तुम्ही स्टडी केला असेल, आणि त्या पॉईंटमध्ये हे सगळे एन्झाईम्स ॲक्च्युअल तुम्ही स्टडी केलेले आहेत. आता आपण तोच पॉईंट इथं रिपीट करतो आहे, त्यामुळं मॉलिक्युलर बेसिसमधला DNA रेप्लिकेशन हा पार्ट थोडासा रिवाईज केला तर तुम्हाला हे समजायला इझी जाईल. आता बघा, आपण इथं पहिला पॉईंट शिकणार आहे तो रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स.
तर restriction enzymes आहेत actual they are the nucleases, and that nucleases they are essential to cut the phosphodiester backbone or the phosphodiester linkages. आता बघा हे फॉस्फोडायस्टर म्हणजे काय आहे हे सुद्धा कळण्यासाठी ॲक्च्युअल तुम्हाला DNA स्ट्रक्चर माहिती पाहिजे. आपण ते सगळं इथं रिपीट करत नाही. ॲक्च्युअल ह्याचा बेस आहे तो मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्समध्ये आहे. तो थोडासा स्टडी व्यवस्थित केला की मग हे सगळं समजत जाईल. ओके, सो न्यूक्लियसेस दॅट न्यूक्लियसेस कट द फॉस्फोडायस्टर linkages, and that for nucleases as we have studied there are two types: exonucleases which cut the nucleotides from the DNA at the end of the DNA strand, and endonucleases they cut the DNA within, means मध्ये आधी कुठेही कट करणारा तो एंडोन्यूक्लियस असणार आहे. आता बघा, आता ह्याच्यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल की सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट ह्या सगळ्या मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीचा DNA आहे. आणि DNAचे पार्ट सेपरेट करणं, DNA कट करणं हे कुणाचं काम आहे तर न्यूक्लियसेसचं काम आहे. तर हे न्यूक्लियसेस आहेत ते पहिल्यांदा कधी आयडेंटिफाईड झाले बघा, दे आर आयडेंटिफाईड इन द 1970. दॅट न्यूक्लियसेस फर्स्ट आयडेंटिफाईड इन द 1970 इन द बॅक्टेरियल सेल. बघा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो DNA कट करणारं एन्झाईम आहे ते न्यूक्लियस, आणि ते पहिल्यांदा आपल्याला कळलं बॅक्टेरियल सेलमध्ये इन 1970. ॲक्च्युअल द फॉस्फोडायस्टर बॅकबोन ऑफ द DNA, फॉस्फोडायस्टर बॅकबोन ऑफ द DNA, इट इज स्पेसिफिक साईट टू कट द DNA and it is specific site to cut the DNA for the nucleases. म्हणजे DNA मधला फॉस्फोडायस्टर बॅकबोन जो आहे, ओके, DNA नीट आठवा, त्याच्यामध्ये DNA जो काय आहे तो डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर आहे. त्या DNA मध्ये डबल स्टँडमधला आपण सिंगल स्टँड जर कन्सिडर केला त्याच्यातला मोनोमर आहे. DNA ॲक्च्युअल पॉलिमर आहे. DNAचा मोनोमर आहे तो न्यूक्लिओटाईड आहे. त्या न्यूक्लिओटाईडमध्ये काय काय पॉईंट आहेत बघा, एक तर रायबोस शुगर, सेकंड आहे तो दॅट इज द फॉस्फेट मॉलिक्युल्स, अँड थर्ड इज द नायट्रोजनस बेसेस. हे तीन पार्ट मिळून DNA तयार झालेला आहे. आणि त्याच्यातला जो त्याचं लिंकिंग, स्पेसिफिक लिंकिंग ऑलरेडी आपण स्टडी केलेलं आहे. तर त्याच्यातला फॉस्फोडायस्टर बॅकबोन आहे, दॅट इज द स्पेसिफिक साईट फॉर द कटिंग ऑफ द DNA फॉर द न्यूक्लियसेस. म्हणजे त्यातला फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड आहे तो ॲक्च्युअल ह्या न्यूक्लिओसाईडचं स्पेसिफिक साईट आहे जो ते कट करणार आहे. त्याच्यानंतर द नेम of the enzyme that is restriction means to stop. मग हे नेम असं का आहे, because these enzymes restricts the growth of the viral DNA in the bacterial cell. बघा, if there is a infection of the virus in the bacterial cell, then to restrict the viral DNA, restrict the growth of the viral DNA, these enzymes are used. So the name that is the restriction endonucleases. बघा आता ह्याचं नाव रेस्ट्रिक्शन असं का पडलं, टू रेस्ट्रिक्ट मीन्स टू स्टॉप. तर इथं आपण 1970 मध्ये हे आपण एन्झाईम पहिल्यांदा डिस्कवर केलं, त्याचं नाव रेस्ट्रिक्शन का पडलं, कारण इट रेस्ट्रिक्ट्स मीन्स इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द व्हायरल DNA इन द इन्फेक्टेड सेल. इट मे बी द इन्फेक्टेड बॅक्टेरियल सेल. बघा म्हणजे बॅक्टेरियल सेलमध्ये समजा व्हायरल इन्फेक्शन झालं असेल तर व्हायरल इन्फेक्शनची ग्रोथ होण्याची पॉसिबिलिटी कधी असते, ज्या वेळेला तो व्हायरल DNA आहे त्या सेलमध्ये वाढेल त्यावेळेला. जर तो सेलमध्ये वाढलाच नाही तर व्हायरल ग्रोथ होणार नाही. आणि हे जे एन्झाईम्स आहेत दॅट इज द रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स, दे रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द व्हायरल DNA. सो दे रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द व्हायरस. सो द नेम इज दॅट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. ओके, तर आता बघा म्हणजे ह्याच्यानुसार काय आहे, दॅट रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स they serves as the defense mechanism against the viral diseases. म्हणजे हे जे काही रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स आहेत ते काय म्हणून काम करतात, ते वर्क्स ॲज द डिफेन्स मेकॅनिझम अगेन्स्ट द व्हायरल इन्फेक्शन्स. म्हणजेच व्हायरसचा DNA कुठेही ग्रो होऊ नये सेलमध्ये हे त्याचं केअर घेतात. सो दे आर worked as or they are called as the defense mechanism of the cell to restrict the growth of the viral DNA. So as they works as the defense mechanism, they protect the cells or they protect the bacterial cells against attack of the viral DNA
ओके, आता बघा हा एक पॉईंट सांगितला आपण, त्याचं फंक्शन सांगितलं काय, तर दे वर्क्स ॲज द डिफेन्स मेकॅनिझम. आता त्याच्यानंतर अजून एक सेम म्हणजे त्याच पॅटर्नमधला अजून एक फंक्शन आपण काय सांगतोय, तर दे प्रोटेक्ट ओन DNA. तर ते स्वतःच्या DNAचं सुद्धा प्रोटेक्शन करतात. कसं? बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन. बघा ते स्वतःच्या DNAचं सुद्धा प्रोटेक्शन करतात. कशा पद्धतीनं करणार आहेत? बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन मीन्स बाय द मिथायलेटिंग द बेसिस ऑफ द ससेप्टेबल साईट. ओके, ससेप्टेबल साईट म्हणजे काय, तर ज्या साईटवर व्हायरल DNAचा अटॅक होऊ शकतो त्याला आपण ससेप्टेबल साईट असं म्हणतो. तर त्याचं केमिकल मॉडिफिकेशन घडून आणणार आहेत. म्हणजे काय घडून आणणार आहेत? methylating the basis at the susceptible site means these enzymes causes the methylation of the susceptible sites, so they protects their own DNA by the chemical modification. ओके, हा एक पॉईंट लक्षात आला. मग रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमच्या फंक्शन्सचा पहिलं तर सांगितलं दे रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द DNA in the bacterial cell. Second, they protect their own nucleotides by the methylation. Okay, and that is the chemical modification. And third, they works as the molecular scissors. Okay, आता त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आपण शिकणार आहे बघा, they works as the molecular scissors. मॉलिक्युलर सीझर्स म्हणजे काय? सीझर्स मीन्स आपण कात्री असं म्हणतोय. तर हा DNA मॉलिक्युल कट करण्यासाठी उपयोग होतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार आहे? मॉलिक्युलर सीझर. सो दिस रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स दे वर्क्स ॲज द सीझर्स, सो दे आर नोन ॲज द मॉलिक्युलर सीझर्स. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर बघा हे सगळे आपण रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स जनरली स्टडी केले, बॅक्टेरियल सेलमधले स्टडी केले वगैरे, पण रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स आहेत ते प्रत्येक साईट वाईज रेकग्नायझेशन साईट वाईज त्याचा टाईप वेगळा असणार आहे. म्हणजे प्रत्येक रेकग्नायझेशन साईटसाठी किंवा रेकग्नायझेशन सिक्वेन्ससाठी असणारा रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम वेगळा असेल. त्याच्यानंतर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम स्पेसिफिक DNA सिक्वेन्सेसच कट करणार आहे. बघा आता आपण ह्याच्यानंतरच्या चार्टमध्ये स्टडी करणार आहे की प्रत्येक एक सिक्वेन्स कट करणारा रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम वेगळा असणार आहे. आणि त्याच्यानंतर बघा प्रत्येक ऑर्गॅनिझममधला रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम पण वेगवेगळा असेल. लक्षात येते. मग आपण फक्त रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमबद्दल स्टडी करतोय. तर रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स म्हणजे काय आहेत? तर DNA कट करणारे एन्झाईम्स आहेत. पण प्रत्येक रेकग्नायझेशन साईट आयडेंटिफाय करणारा आणि तो कट करणारा एन्झाईम वेगवेगळा असणार आहे. म्हणजेच तिथं बऱ्याच प्रकारचे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स असणार आहेत. त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिझम वाईज म्हणजे एकाच ऑर्गॅनिझममधले रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स आणि दुसऱ्या ऑर्गॅनिझममधले रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स सेम असणार नाहीत. ऑर्गॅनिझम वाईज रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स पण वेगळे असणार आहेत. आता आपण ह्याच्या नेक्स्ट पार्टमध्ये रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्सचे टाईप स्टडी करणार आहेत. ओके. So here we are studying the biological tools, in that we are studying the enzymes, and in that we are studying the restriction enzymes. As in last part we have studied the restriction enzymes. They recognizes the particular site and cleave that DNA molecule at the particular sequence of the nucleotide, and these sequences are recognized, means that enzyme recognizes that sequence, and that sequence is formed from 4 to 8 nucleotides. बघा तो रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम आहे तो एक पर्टिक्युलर साईट रेकग्नाइज करतो, ओळखतो, आणि ती साईट साधारणतः किती असते? 4 ते 8 न्यूक्लियोटाईडची असते. ओके, न्यूक्लियोटाईडची असते. आणि त्याच्यानंतर त्या न्यूक्लियोटाईडनंतर त्या जो काही नवीन DNA किंवा न्यू प्रॉडक्ट तयार होणार आहे इट हॅज द स्पेसिफिक टाईप ऑफ द इंटरनल सिमेट्री. म्हणजे DNA क्लीव केल्यानंतर तोडल्यानंतर तो जो काही नवीन 2 पार्ट तयार होणार आहेत त्याची एक वेगळी सिमेट्री असेल, आणि त्या सिमेट्री वाईज तो एन्झाईम आपण कॅरेक्टराइज करू शकतो. सो दॅट एन्झाईम इट इज कॅरेक्टराइज बाय अ पर्टिक्युलर टाईप ऑफ द इंटरनल सिमेट्री. ओके. तर बघा रेकग्नायझेशन सिक्वेन्सेसबद्दल आपण स्टडी केलं. तर रेकग्नायझेशन सिक्वेन्सेस दे आर रेकग्नाइज्ड बाय द endonucleases and they are made up of about 4 to 8 nucleotide sequences and they create a particular type of the symmetry. आता इथे एक प्रकार दिला सिमेट्रीचा पॅलेंड्रोम.
तर तो आपण स्टडी करूया. इथं एक एन्झाईम आपण स्टडी करतोय ते इको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मीन्स ECORI. तर ह्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स इथं आपण दिलेला आहे. हा एक DNA स्ट्रँड आहे आणि त्याचा अपोजिट दुसरा स्ट्रँड आहे. द DNA स्ट्रँड इट्स डायरेक्शन इज 3' to 5' अँड सेकंड इज 5' to 3'. बघा हे 2 DNAचे स्ट्रँड आहेत अपोजिट डायरेक्शनमध्ये, जे आपण ऑलरेडी स्टडी केलेले आहेत स्ट्रक्चर ऑफ DNAमध्ये. आता हा सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बघा, CTTAAG means cytosine, thymine, adenine and guanine, and the complementary sequence it is guanine, adenine, thymine and cytosine. ओके, आता याची रेकग्नायझेशन साईट काय आहे बघा. तर इथं आपण जर बघितलं तर द सिक्वेन्स ऑफ 3' to 5' इट इज सेम when or it is opposite. ओके, इट इज सेम इन द 5' to 3'. बघा आता इकडून 3' to 5' ज्याला आपण जातोय त्याला सिक्वेन्स काय आहे, CTTAAG. इथं सुद्धा बघा इथून 3' to 5' जाताना सेम सिक्वेन्स आहे CTTAAG. म्हणजे दोन्ही स्टँडवरचा सेम डायरेक्शनचा सिक्वेन्स सेम आहे. इथं कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स जरी अपोजिट असेल तर 3' to 5' असणारा सिक्वेन्स असाच आहे आणि इथून पण 3' to 5' जातानाचा सिक्वेन्स पण असाच आहे. ओके, तर अशा टाईपची सिक्वेन्सची सिमेट्री आहे. त्याला पर्टिक्युलर नाव दिलेलं आपण त्याला सिक्वेन्सला काय म्हणले, पॅलेंड्रोम सिमेट्री. ओके, तर रेकग्नायझेशन साईट लक्षात आली. तर रेकग्नायझेशन साईटमध्ये अशा प्रकारची सिमेट्री असेल म्हणजेच सेम सिक्वेन्स असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय, palindrome. Okay, and that palindrome it is attacked by or it is recognized by a specific restriction endonuclease called as the ECORI means ECO restriction endonucleases. Okay, and these ECORI it attacks or it cuts the sequences in between A and G. आता हा जो palindrome sequence आहे त्याच्यामधला A आणि G ह्याच्यामधला जो काही फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड आहे, इथला A आणि G मधला फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड आहे, त्या 2 सिक्वेन्सेसमधला फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड आहे तो कोण कट करणार आहे, ECORI मीन्स इको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करणार आहे. ओके, आणि मग अशा पद्धतीनं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईमनं कट केल्यानंतर आपल्याला जे प्रॉडक्ट्स मिळतात दॅट मे बी द ब्लंट एंडेड, म्हणजे त्या DNAचा एंड ब्लंड एंड असू शकतो किंवा दे मे बी द स्टिकी एंड्स ऑर स्ट्रॅगर्ड एंड्स. अशा पद्धतीनं DNA कट केल्यानंतर तो ब्लंट एंड असू शकतो किंवा स्टिकी एंड असू शकतो किंवा त्याला स्ट्रॅगर्ड एंड असं पण म्हणलेलं आहे. तर आपण इथं काय स्टडी करायला लागलोय बघा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम स्टडी करतोय. वेगवेगळ्या प्रकारचे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स आहेत, ते एक पर्टिक्युलर साईट रेकग्नाइज करतात आणि तिथल्या पर्टिक्युलर न्यूक्लियोटाइडमधला बॉन्ड आहे तो कट करतात आणि कट केल्यानंतर जे काही प्रॉडक्ट्स मिळणार आहेत ते एकतर ब्लंड एंड असलेले असतील किंवा स्टिकी एंड असलेले असतील. आपण इथं 4 एक्झाम्पल स्टडी करणार आहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसचे, जे आयदर ब्लंड एंड ऑर द स्टिकी एंड क्रिएट करतात. तर पहिला बघा ALU फर्स्ट, हा एक रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम आहे. इट हॅज ऑर इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द ॲझोटोबॅक्टर लिटियस बॅक्टेरिया. तर हा जो रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम आहे तो त्याचा सोर्स काय आहे, ॲझोटोबॅक्टर म्हणजेच एक प्रकारचा बॅक्टेरिया आहे, त्याच्यापासून हा रिकवर केलेला आहे. तर ह्याचं रेकग्नायझेशन सिक्वेन्स काय आहे बघा, रेकग्नायझेशन सिक्वेन्स AGCT आणि त्याच्याच अपोजिट मग काय असेल TCGA. ओके, दोन्ही साईडचा सिक्वेन्स सेम आहे आणि त्याच्यामधला G आणि C ह्याच्यामधले बॉन्ड्स आहेत, G आणि C मधला बॉन्ड आहे तो ह्या एन्झाईमनी कट केला जाणार आहे आणि त्यामुळं बघा बरोबर ब्लंट एंड तयार होतात, म्हणजेच सिमेट्रिकली ते कट होतं आहे. आणि अशा टाईपनं DNA कट झाला की कशा प्रकारचा प्रॉडक्ट मिळाला आपल्याला, ब्लंट एंड असलेला प्रॉडक्ट मिळाला. ओके, तर हे पहिलं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम आपण स्टडी केलं. आता दुसरं बघा BAMHI. ओके, हा दुसरा आहे. इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द बॅसिलस अमेलोलिक्युफेन्स अँड इट हॅज द सिक्वेन्स रेकग्नायझेशन सिक्वेन्स दॅट इज GGATCC.
आणि अपोजिट पण तेच असेल CCTAGG अँड इट कट्स द बॉन्ड बिटवीन G अँड G. बघा इथं पण G आणि G मधला बॉन्ड ह्यांनी कट केलेला आहे. तर ह्या पद्धतीनं मिळालेला जो काही प्रॉडक्ट असणार आहे तो मात्र सिमेट्रिकल नाही. बघा इथं कट केल्यानंतर मग तो DNA कसा क्रिएट झाला, हा एक DNAचा स्टँड होईल किंवा हा एक पार्ट होईल आणि हा दुसरा होईल. तर इथं कट केल्यानंतर आपल्याला ब्लंट एंड मिळालेले नाहीत. तर हे जे काही अशा पद्धतीने प्रॉडक्ट मिळाले त्याला आपण काय म्हणणार आहे, स्टिकी एंड्स. लक्षात आहे. इथं बघा बरोबर मधनं कट झाला आहे त्यामुळे ब्लंट एंड मिळालेले आहेत. इथं मात्र बरोबर मधनं कट झालेलं नाही कारण त्यांनी ह्या सेटचं GG मधला बॉन्ड कट केला आहे आणि इथला पण GG मधला बॉन्ड कट केलेला आहे. त्यामुळं जे प्रॉडक्ट मिळाला तो ब्लंट एंड नाही, त्याची पर्टिक्युलर सिमेट्री नाही. मग अशा टाईपचा जो प्रॉडक्ट मिळाला त्याला म्हणायचं आपण स्टिकी एंड. आता त्याच्यानंतर तिसरं एक्झाम्पल आहे ते इकोआर आहे. मग अशा आपण जे बघितले ते, तर तो कशापासून रिकवर केला, इकोला बॅक्टेरियापासून रिकवर केला. जो मग अशा आपण बघितला पॅलेंड्रोम सिक्वेन्सवर जो स्टडी केला तर तो कशातला बॉन्ड कट करतोय, G आणि A मधला. इथं सुद्धा बघा G आणि A मधला त्यांनी बॉन्ड कट केलेला आहे आणि त्यामुळं जे काही एंड्स मिळालेले आहेत किंवा DNA मॉलिक्यूल मिळालेले आहेत, प्रॉडक्ट मिळालेले आहेत, दे ऑल्सो हॅज द स्टिकी एंड्स. बघा इथं सुद्धा पर्टिक्युलर सिमेट्रिकलमध्ये कट झालेलं नाही, तर दे ऑल्सो हॅज द स्टिकी एंड्स. नाव लास्ट एक्झाम्पल दॅट इज HIND सेकंड. It is recovered from the H. influenzae bacteria and it cuts the recognition site in between C and G. C आणि G मधून तो एन्झाईम तो C आणि G मधून कट करतोय आणि बघा दोन्हीकडं सेम ठिकाणी कट केलेला आहे. त्यामुळं प्रॉडक्ट कसा मिळालेला आहे, ब्लंट एंड मिळालेला आहे. इथं बघा बरोबर पर्टिक्युलर सिमेट्रीमध्ये कट झालं आहे. सो द प्रॉडक्ट इज द blunt end. So here we have studied the restriction enzymes. Okay, restriction, actual here we are studying the biological tools of the recombinant DNA technology. रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी मधला बायोलॉजिकल टूल हा आपण शिकतोय. त्याच्यामधला पण आपण एन्झाईम स्टडी करायला लागलोय आणि एन्झाईम मधला आपण स्टडी करतोय तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एन्झाईम्स. आणि आपण आधीच बघितले की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस दे आर नोन ॲज द मॉलिक्युलर सीझर्स. सीझर्स म्हणजे काय, कट करणारा पार्ट, म्हणजेच कात्री आपण अर्थानं घेतोय. तर हा DNA मॉलिक्यूल कट करणारा एन्झाईम आहे आणि DNA मॉलिक्यूल कट करण्यासाठी पहिल्यांदा ते काय करतात तर ते आयडेंटिफाईड द रेकग्नायझेशन सिक्वेन्सेस. ओके, मग इथं आपण पॅलेंड्रोम हा एक प्रकार सांगितलेला आहे जो त्या रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्सनी आयडेंटिफाय केला जाणार आहे आणि अशा पद्धतीनं त्यांचा जो आयडेंटिफाईड किंवा रेकग्नायझेशन साईट आहे त्यावेळेस त्यांचे वेगवेगळे प्रकार पडणार आहेत आणि त्यांचे प्रॉडक्ट्स पण वेगवेगळे असणार आहेत. तिथं आपण आता ह्या चार्टमध्ये वेगवेगळे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स, त्याच्यानंतर त्यांचे रेकग्नायझेशन सिक्वेन्सेस आणि त्यांचे प्रॉडक्ट्स ह्यांचा स्टडी केला. ओके, तर आपण आज शिकलो बघा अबाउट द रेकग्नायझेशन एन्झाईम्स. ॲक्च्युअल बायोलॉजिकल टूलमध्ये अजून बरेचसा पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे, पण आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फक्त रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स स्टडी केले. ओके स्टुडंट्स, थँक्यू.